சந்தோஷமா இருக்கீங்க? How many of you are happy today? ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let the Lord bless you. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இந்த காலங்கள் என்று சொல்வார்களே, and they say about season, அது ஆண்டவருக்கு தேவை கிடையாது. and the Lord doesn't require it. அது மனுஷர்களுக்கு தான் தேவை. Only human beings need them. Praise the Lord. Praise the Lord. அதே மாதிரி And in the same way, in the Father, Son, Holy Spirit, அது அவங்களுக்கு என்ன இல்லை, அது தேவை கிடையாது. and I mean the Trinity, the Father, Son and the Holy Ghost, அது நமக்கு தான் தேவை. we need it, but it is not needed for them. ஏன்னா அவங்க என்னவா இருக்கிறாங்க? Because how are they? அவங்க ஒரு தேவனா இருக்கிறாங்க. And they are together as one. Praise the Lord. Praise the Lord. நாங்க தான் இங்க அப்பா, இயேசுவே, ஹோலி ஸ்பிரிட் அதுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். And we are sitting here chanting their names together, or this individually. It is our means of adoring our God. அது நாங்க பண்ணணும். And we have to do it. ஏன்னா நமக்காகத்தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். Because the Lord has given it for us. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. You must understand well. இந்த உலகத்தை உருவாகிறதுக்கு முன்பதாகவே, and before creating this world, அவர் அதை காட்டுகிறார். and he is revealing it to us. Praise the Lord. Praise the Lord. ஒரு காலம் இருந்தது, There was a time அந்த கடவுளை யாரும் பார்த்ததே கிடையாது. no one knew who God was. ஒரு காலம் வந்தது, and there was a time, and a time came, அந்த கடவுளை நாங்கள் மனுஷ ரூபத்தில் பார்த்தோம். and we saw God in a form of a human. Praise the Lord. இப்பொழுது நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம்? அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். And even now we are experiencing the Holy Ghost. இந்த ஸ்பிரிட்டிசம் அன்னுட்டு ஒரு இருக்கிறது. And there is a thing which is called as the spiritism. அதை தமிழில் எப்படி சொல்றதுன்னா ஆவியோடு பேசுகிறது. And they talk with evil spirits, I mean the spirits of the other world. அவங்க கிறிஸ்டியனா இருக்கலாம். And they may be Christians. இல்லனா religious person இருக்கலாம். I mean they can be a people of some religion. அப்படி என்றால் ஒரு பக்தி உள்ள ஜனங்களா இருக்கலாம். Maybe they are religious people. அவங்க இயேசுவை நம்பாதவர்களும் இருக்கலாம். Maybe they don't believe Jesus Christ. ஆனா அவங்க prophecy சொல்வாங்க. And they'll say prophecy. நீங்க நிறைய பேரை நீங்க ஃபியூச்சரை சொல்றதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். Maybe you would have seen people who tell about who predict what is going to happen in the future. இது நீங்க சும்மா ஏதோ மேலோட்டத்துல நீங்க போவீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியாது. And if you go over the top of it, you won't understand what are the things that are inside it. இதுல டீப்பா வரதான். But the more you get deeper into it, இதனுடைய காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். the Lord will reveal the things that are inside it. Praise the Lord. Praise the Lord. நான் கொஞ்ச நாளுக்கு ஒரு 2 days அந்த ஸ்பிரிட்டிசம்னா என்னன்னு படிச்சிட்டு இருந்தேன். And I was going through what does all these things mean, like what is spiritism and what are the things that are inside it. அப்பொழுது சில காரியங்களை நான் கண்டுபிடிச்சேன். And after going through them, I found some interesting things in which are in it. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, My dear children of God, இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு நாள் தாவீதை பத்தி பேசினேன். and all these days I was talking about David, சவுலை பத்தி பேசினேன். and I was talking about Saul, சாமுவேலை பத்தி பேசினேன். and I talked about Samuel, சிம்சோனை பத்தி பேசினேன். and I talked about Samson, திரும்பி சாமுவேலை பத்தி பேசினேன். and I came back to Samuel again. இன்னைக்கும் ஒரு கேரக்டரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நான் நினைச்சேன். And even I thought of taking about a character from the Bible today.
ஆனால் ஒரு வசனம் என்னை ரொம்ப அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று நான் ஏவப்படுகிறேன். And I've been motivated to talk about a special thing with you. நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Did you understand? ஃபாதர், Father, சன், Son, ஹோலி ஸ்பிரிட். the Holy Spirit. இதை நீங்கள் எப்போ ரொம்ப கிளியராக கண்டுபிடிக்க முடியுமானால், I mean, when you can understand the reality, the clear idea about it, ஜான் த பேப்டிஸ்ட் அந்த காலத்திலிருந்து பின்னால, and you can find them from the days which are before John the Baptist, ஜீசஸுக்கு வந்த பிறகு, and after Jesus Christ, நீங்கள் ரொம்ப நல்லா புரியலாம். and you can understand it well, நீங்கள் எந்த கன்ஃபியூஷனே கிடைக்காது. and you won't get into any confusions ஏன்னா anymore. பைபிள் சொல்றது சந்தேகப்படுகிறவர்கள் அவங்க ஆண்டவருக்கு என்னவா இருக்க முடியாது, பிரியமா இருக்க முடியாது. Because the Bible says, people who doubt, they won't please God. Praise the Lord. Praise the Lord. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, My dear brothers and my dear sisters, இங்கே ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். let us read a verse now. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 25வது வசனம். The Gospel of Matthew chapter 6 and verse 25. ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள். போதும். என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and my dear sisters, இன்னைக்கு உலகம் முழுசும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு கவலை தான். see, the world has been filled with this worry. எண்ணத்தை உண்போம், What shall we take? எண்ணத்தை குடிப்போம், And what shall we drink? எண்ணத்தை தரித்துக் கொள்வோம், And what to wear for our body? எங்கே படுக்கிறோம், And where could we sleep? இதுதான் எல்லாருடைய கேள்வி. And this is the question of the world. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க இதை பத்தி என்ன பண்ண வேண்டாம். But the Lord says you need not to. கவலைப்பட வேண்டாம். But the Lord says you need not to worry about it. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and my dear sisters, நான் இந்த கவலையை இது ஒரு கொரோனா வைரஸ் என்று சொல்றேன். and I would like to compare this worries to coronavirus. இந்த கொரோனா வைரஸ் அது பிடிச்சவங்களுக்கு பிடிச்சு அவங்க கஷ்டப்படுறவங்க கிட்ட பக்கத்தில் போய் நீங்கள் ரொம்ப அன்பாக பேசி செகண்ட் கொடுத்து கட்டிப்பிடிச்சி ஒரு 10 நிமிஷம் மாஸ்கெல்லாம் எடுத்து பேசி, போயிட்டு வரட்டுமா பிரதர் சிஸ்டர், போயிட்டு வரட்டுங்களா அப்படின்னு பேசினால And if you maybe you go to a COVID-19 patient, and you go to him and you talk with them so peaceably and with compassion, you talk with them, you hug them and you talk so friendly with them, and if you say okay brother, let me go and come back again, அந்த கொரோனா சொல்ல ஓகே பிரதர் நீங்க வண்டி பார்க்க வேண்டாம், நானும் உங்களோட வரேன்னுட்டு வரோம். but this virus would tell you like, why are you going all alone, man? I would like to join with you. நீங்க பாருங்க, இப்ப மெடிக்கல் சயின்ஸ் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு. Now what does medical science tell now? இந்த கொரோனா இருக்கிறவங்களை என்ன பண்ணுங்க, அவங்கள தனிமைப்படுத்துங்க. And people who have been affected by this COVID-19, they should be quarantined for a time. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, இந்த கொரோனா வியாதியை அந்த வியாதி இன்னொரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு ஈஸியா என்ன ஆயிடுது, ஒட்டிக்குது பாருங்க. see how this virus gets affected so easily. அதுல அவங்க ரொம்ப பலவீனங்களா இருந்தாங்கன்னா, but and in the sense, if they are so weak in their body, அது சீக்கிரமா ஒட்டிக்கும், and it will affect them so easily. அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்கன்னா, but if they are strong, அவங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தது என்றால், அவங்க அப்படியே தாக்கி பிடிச்சி வந்துருவாங்க. and they can tackle the situation. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, my dear brothers and my dear sisters, அதே போல நமக்கும் ஆவியில இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, and if you have good spiritual immunity,
நாங்களும் இந்த வியாதியை என்ன பண்ணிடலாம்? And what can you do to this disease? தாண்டி வந்துடலாம். You can overcome it. Praise the Lord. Praise the Lord. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you all happy today? என் அன்பு சகோதரனே My சகோதரிகளே, dear brothers and sisters, இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. understand well. இந்த கவலைன்றது உண்மையாகவே ஒரு டிசீஸ். See, worrying is a terrible disease. Worrying about the future. நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். You must understand. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். You must understand well. இமேஜினேஷன்ஸ் ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. See, there ஒரு தனிப்பட்ட காரியம் இருக்கிறது, அது பேர் கற்பனை. அப்படியே கற்பனை பண்றது. And you imagine about something, you build things on and on in your imagination. அது வரிஸ் கிடையாது. See, those are not worries. வரிஸ்ன்றது என்ன? But what does worry mean? கவலைப்படுறது. And you become sad of thinking about something. கவலைப்படுறது. And you worry about something. நாளை பத்தி கவலைப்படுறது. You worry about tomorrow. சாப்பாடை பத்தி கவலைப்படுறது. And you worry about your food. வீடை பத்தி கவலைப்படுறது. And you worry about your house. மனைவி பத்தி கவலைப்படுறது. You worry about your wife. புருஷனை பத்தி கவலைப்படுறது. You worry about your husband. உங்க பிள்ளைங்களை பத்தி கவலைப்படுறது. You worry about your children. நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க இயேசுவிட ஏதாகிலும் கொஞ்சம் ப்ளஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? Do you think because you worry a lot, can you add things more in your life? Maybe in your physical body as well, more than Jesus Christ? நினைக்கிறீங்களா? Do you think so? இல்லவே இல்ல. No, nothing won't happen well for you. இல்லவே இல்ல. It is not like that. இந்த உலகத்துல நம்மளை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர் இயேசு சுவாமி மட்டுமே. The one who loves us more in this world is Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். And he gave his own life to prove that he loves you. இயேசுசாமி சொன்ன ஒரு வார்த்தைகளை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய ஆழத்துக்கு போயிடணும். And if you hear the words of Jesus, you must penetrate and you must go deeper into it. சரி, இப்போ இந்த டாபிக்கை கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் கொடுத்து நான் இன்னொரு வார்த்தை சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். And I would like to stop as of now and I would like to get to another topic. திரும்பி இதுக்கே வந்துடுறேன். I'll get back to it. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters, இப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீங்க. The Lord says that you are a salt to this world. நீங்க பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீங்க. And you are a salt to this earth. பூமி உப்பு தன்னுடைய அந்த சத்துவத்தை இழந்தால் அது எதுக்கு பிரயோஜனப்படும்? And if the salt loses its taste, for what would it be useful? அது சும்மா மணல் மாதிரி போட்டு வைப்பாங்க, அவ்வளவுதான். And they'll use it as a sand. அது மேல எல்லாரும் நடந்துகிட்டு போவாங்க. Everybody will be walking over it. அது யாரும் அதை யூஸ் பண்றது கிடையாது. No one can use it anyway. கட்டடத்துக்கும் யூஸ் பண்றது இல்ல. They can't use it for the house. எதுக்கும் யூஸ் பண்றது இல்ல. It won't be useful for anything. அது ஒரு யூஸ்லெஸ். And it would be a useless product. ஆனா நீங்க உப்பா இருந்தீங்கன்னா, but if you are a salt which has taste in it, நீங்க ரொம்ப precious. and you would be a precious one. எந்த அளவுக்கு precious-னா, up to what extent you would be precious? நீங்க அவ்வளோ அளவுக்கு precious. And it will be more than you think. இப்போ நீங்கள ஒரு உங்க இப்போ பெனின்க்கு, just imagine that Benin is going to get married. என்னடா பாஸ்டர் இப்பவே விதைச்சிட்டாரு. What pastor has sown a seed now? அவனுக்குள்ள எதனா வந்துருமா? Will something grow inside? அவனுக்குள்ள ஒண்ணும் வராது. Nothing will grow inside. நீங்க நல்ல தைரியமா இருங்க. Be of good courage. அவனு ரொம்ப தங்கமான ஒரு மகன். And he is a good boy. Praise the Lord. Praise the Lord. எல்லாம் அந்த நாட்களிலே நடக்கும். Everything will happen as the Lord permits. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear children of இப்போ God, பெனினுக்கு ஒரு கல்யாணம் நடக்கும். imagine that Benin is going to get married. மோசஸ் பிரதர், பியூலா சிஸ்டர், அண்ணன், தங்க, அக்கா எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு, ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு கடைசி கல்யாணம், அதனால என்ன பண்ணோம்? இங்க ஒரு மஹால் இருக்கு, என்னது?
சங்கமித்ரா Sangamitra. சங்கமித்ரால என்னுடைய மகனுக்கு ரிசப்ஷன் வைக்கணும். And I should have my son's reception in Sangamitra. அப்போ ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு சாப்பாடு பண்ணிடுறாரு. And for 2 lakhs he is arranging food over there. 2 லட்சம் For ரூபாய்க்கு 2 lakh rupees. பார்த்த எல்லாத்தையும் வாங்குறாரு. And he is getting everything. ஆனா உப்பு மட்டும் வாங்கல. But he didn't get salt. இதெல்லாம் எதுக்கு? What doesn't we do not need it anymore. இந்த உப்பெல்லாம் எதுக்கு? Why do we need salt உப்பு here? இல்லாமலே பிரியாணி பண்ணலாம். Let us do a biryani without salt. எப்படி இருக்கும்? How will it be? எப்படி இருக்கும்? How will it be? சாப்பிடுவாங்களா? Do you think will people eat it? நோ. No. நீ 2 லட்சம் ரூபாய் பிரியாணி பண்ணாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 ரூபாய் உப்பு என்னவா இருக்கும்? இருக்கணும். Maybe if you spend 2 lakhs for biryani, but for 20 rupees salt would make a big difference in it. 20 rupees னுடைய தேவனுடைய மகன் எவ்வளவு precious பாத்தீங்களா? Just imagine a person of 20 rupees, a son of God, how precious he நீங்க is. ஒரு சிம்பிள் ஆளா இருக்கலாம். Maybe you will be a normal, ordinary man. ஆனா ஆண்டவர் உங்களை கிரேட்டா வைப்பார். But the Lord will make you so great in your future. Praise the Lord. Hallelujah. எப்பொழுது தெரியுமா? You know when? நீங்க உப்பா இருக்கும் பொழுது. Only when you be a salt. நாங்க நினைச்சுக்கிறோம் இயேசு என்னடா சொன்னாரு உப்பா இருன்னு சொன்னாரு. See, we think what did Jesus tell us? He told us to be a salt. ஒரு நாள் நான் உப்பு பத்தி நான் பேசுறேன். I will talk about salt one day. இயேசுசாமி இது ஒரு வார்த்தை எவ்வளவு மேன்மையானது என்று பேசுறேன். I will say like every single word of Jesus, how glorious it is. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே. My dear children of God. இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு நீங்க உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீங்கன்றாரு. And in another place he says that you are a light unto this world. இப்ப இது வேண்டாம் இது. We do not need it now. இப்ப திரும்பி நாங்க டாபிக்கு வருவோம். Let us come back to the text again. நீங்க எதை குறித்தும் என்ன பண்ண வேண்டாம்? கவலைப்பட வேண்டாம். You need not to worry about anything. இப்ப எவ்வளவு பேர் கவலையில உட்கார்ந்து இருக்கீங்க? How many of you are here sitting much worries in your heart? ஐயோ என் குடும்பத்துல கவலை. Oh, see, my family is filled with this. பர்சனல் லைஃப்ல கவலை. My personal life has been filled with this worry. ஓ என்னுடைய மேரேஜ்ல கவலை. And I have my problem in my marriage. என்னுடைய குடும்பத்துல ஏதோ பலவீனங்கள் அது இது அந்த மாதிரி கவலை. And I get all these physical sickness in my family. நான் என்ன செய்யறது? And what shall I do? இதை யார் எனக்காக விடுதலையாக்குவார்? And who can deliver me from all these things? என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே. My dear brothers and my dear sisters. இயேசு சொல்லுகிறார். Jesus said. என்ன சொல்லுகிறார்? What does he say? வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். Jesus said, people who carry your laden on you, yoke on you, you come to me and I will give you rest. Praise the Lord. Hallelujah. போன வாரம் வந்த அந்த மகள் வந்திருக்கீங்களா? சரி. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே. My dear brothers and my dear sisters. இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. Be clear today. இன்னைக்கு சொல்லுகிறார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். But the Lord tells you today, do not worry about anything. இப்போ ஆண்டவர் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னதை நாங்கள் கவலைப்பட்டால் அது என்னது? Being said by God that you should not worry about anything, and if you worry more than God's word, then what does it mean? என்ன? What does it mean by that? ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு காரியம். It means that you are not obeying the word of God. நான் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே நான் சொல்ற எந்த விஷயத்திலே ஆகட்டும். My dear brother and my dear sister, I tell you, in any matter. எந்த விஷயத்திலே ஆகட்டும். In any matter. சில பேருக்கு ஐயோ எனக்கு என் குடும்பத்துல இந்த காரியம் நடக்கணுமே அது ஆகிட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். Many people think in their heart like, if this good thing happened in my family, how happy would I be? I mean, how joyful would I be? இன்னைக்கு நீங்க கவலைப்படுறது நிறுத்துங்க. And I tell you, stop worrying about that specific matter. ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய போகிறார். The Lord will do a miracle in your life. Praise the Lord. Hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you all happy? இது நான் சொல்றது கிடையாது, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு சுவாமி சொல்லுகிற காரியம். See, I didn't tell all these things, but our Lord and Savior Jesus Christ has said it.
Praise the Lord. Hallelujah. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, My dear brothers and my dear இந்த sisters, கவலை இருக்கிறவங்களுடைய முகத்தை, கவலை இருக்கிறவங்களை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? see, have you seen people, I mean, who worry a lot? Have you seen their faces? அவங்களுடைய முகத்தை பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen their face? How அப்படியே ஒரு மாதிரி resemble? It will be sad. இப்படி இருப்பாங்க. And they'll be like this. கேட்டா If you ask them, என்ன பண்றது? and if you ask them, what shall I do? நாங்க சிரிக்க வைக்கணும்னு பார்த்தாலும், And if you try to make them laugh, இப்படி பண்ணுவாங்க. and they'll be silent. இயேசு அவர் சொல்றாரு, நான் உங்களோட இருக்கிறேன் என்று சொன்ன ஒரு அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? See how Jesus, how would he feel like? He told that I will be with you forever. எப்படி இருக்கும்? என்னடா என் மகன் என்னை இவ்ளோ சந்தேகப்படுகிறானே, Why does my son doubt me a lot? என் மகள் இவ்ளோ சந்தேகப்படுகிறாள், And why does my daughter doubt me? என்னால முடியாதா? See, I mean, am I not able to do this thing? என்னால எல்லாம் முடியும். And everything is possible with me. Praise the Lord. Hallelujah. ஆனா நான் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் என்னவென்றால், But the one thing I told them, நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். you need not to worry about anything. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and my dear நீங்க sisters, நல்லா நீங்க பாருங்க, you read well. இந்த கவலைப்படுறவங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு அப்படியே பாருங்க, எங்கேயோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. People who worry, you see, they'll be staring somewhere else rather than. பிரதர், And if you tap them, brother, சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க, and we'll say, yeah, please tell me. இப்படியே நிக்கிட்டு இருப்பாங்க. And they'll be thinking. நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, You watch them. இந்த கவலை இருக்கிறவங்களுடைய காரியங்கள், You watch the things of those. அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க ஆண்டவருக்கு விரோதமா எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்றாங்கன்னு. And they didn't know like how they are sinning against the Lord. அவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க, You ask them, சாப்பிட்டீங்களா பிரதர்? did you eat? ஏதோ பசியே வர மாட்டேன், No, I'm not getting my appetite. I'm not feeling hungry. ஒரு மாதிரி இருக்கு. I'm worried. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters, அவங்கள நீங்க பாருங்க, you see them, என்ன பிரதர் எல்லாம் காலர் எல்லாம் கிழிச்சு போயிருக்கு, என்ன இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா, why brother your collar, I mean your collar is damaged, it is all torn, why do you wear things like this? போட்ட விடுங்க பிரதர், Let it go, brother. இருக்கட்டும், அதெல்லாம் என்னது? What is does it going to make a big difference? உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் எப்படி இருக்கு பிரதர்? And how is your relationship, brother? அதெல்லாம் கேட்காதீங்க பிரதர், அதெல்லாம் கேட்காதீங்க பிரதர். Please don't ask about all these things with நாங்க me. சும்மா 2 நிமிஷம் நின்னா உட்கார்ந்தாலே சண்டை வந்துருது பிரதர். See, if I just sit for 2 minutes, I get into problems. இப்போ எல்லாரும் எனக்கு எனிமி ஆயிட்டாங்க பிரதர். And nowadays I find every people are, யார் கிட்ட பேசினாலும் எல்லாம் சண்டைக்கே வர்றாங்க. everybody whom I talk with is becoming my enemy. ஏன்னா இவரே சண்டை போடுறது, Because he is starting the fight. ஆனா இவர் சொல்வாரு எல்லாரும் சண்டை போடுறாங்கன்னு. But he says like everything is fighting with him. இதெல்லாம் எதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுமா? I mean, what does it resemble? இந்த கவலையினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான். These things resemble that you worry a lot. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters, அந்த மாதிரி மக்களை நீங்க பாருங்க, you see people like that. நைட் எல்லாம் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இது பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. And all the night they'll be watching. என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க? What will they be seeing? என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க? எல்லாம் அந்த வாட்ஸ்அப்பு, அந்த ஃபேஸ்புக்கு, அது இது கண்ட கசமாலம் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. And they'll be seeing WhatsApp, Facebook and YouTube and everything. இந்த கவலை இருக்கிறவங்க நீங்க நல்லா பாருங்க. You watch them closely. பிரதர் வேலைக்கு போறீங்களா? Did you go to work, brother? அங்க வேலையை செய்ய முடியல பிரதர். Brother, I'm unable to work there, brother. நான் 0 போடுறதுக்கு 1000 போட்டுறேன். See, to put 0 I put 1000. என்னென்ன தப்பா எழுதி வச்சிடுறேன்.
And I write everything wrong. என்னன்னா ஏதோ எனக்கு ஒரு மூலையில வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு. In my subconscious something is working, brother. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. be clear today. இந்த worries என்ற இந்த disease வந்தாலே போதும். And if you get in, when this disease affects you, அவங்க நான் இங்க மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். and I know people, many of you have studied medical science here, and students and people, அவங்க சொல்லுவாங்க, and they say, எனக்கு கண்ணாபின்னானட்டு பசி வருது, கண்ணாபின்னானட்டு பசியே வர மாட்டேங்குது. I mean, sometimes I get hungry suddenly, but sometimes I don't get my appetite. I don't feel hungry at all. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you seen that? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த ஜாஸ்தி இந்த இங்க கோளாறு இருக்கிறவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் சாப்பிட்டா ஃபுல்லா அடிச்சிடுவேன், இல்லைன்னா உபாசமா இருப்பேன்னுட்டு. And they say, like, if I eat, I'll eat fully, but if I don't eat, I don't even take even a biscuit or nothing. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, அப்ப நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா, எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? and they'll be holding like this and they'll be sitting always, இல்லன்னா இப்படி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. and even in the back. என்னாச்சு பிரதர்? What happened, brother? சிஸ்டர் என்னாச்சு? What happened to you? ரொம்ப ஸ்பிளிட்டிங் ஹெட்டேக். பயங்கரமான தலைவலி. ஸ்பிளிட்டிங் ஹெட்டேக். பயங்கர தலைவலி. அவங்க சொல்லுவாங்க, இவங்கனால தான் எனக்கு ஹெட்டேக்னுட்டு. And they would say, like, because of them I'm suffering like this. நீங்க நல்லா இருந்தா அந்த ஹெட்டேக் எங்க வரும்? And if you are fine, from where will that headache come? என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, நீங்க இந்த வரிஸ் பண்றவங்கள நீங்க பாருங்க. and you see people who worry a lot, அவங்க கை எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி 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 நிட்டே இருக்கும். and it will be shivering, ஒரு மாதிரி ஷிவரிங்கா இருக்கும். there would be a light shivering. அது மட்டுமல்ல, not alone that, அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி எல்லா பக்கம் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். and all they would get cramps around. நீங்க நினைச்சுக்குவீங்க, என்னடா நமக்கு நரம்பு தளர்ச்சி வந்துருச்சான்னுட்டு. I mean, we have some neuro problem. நரம்பு தளர்ச்சி எல்லாம் எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? From where does it originate? இந்த வரிஸ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. And it starts from worries. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நான் சொல்றது உண்மைன்றவங்க எவ்வளவு பேர் கை எடுத்து காட்டுறீங்க? how many of you say, pastor, whatever you say is true? பாவம், சில பேருக்கு ஒன்னும் தெரியல பாருங்க. For some they do not know anything. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல பாஸ்டர்ன்றவங்க கை எடுத்து காட்டுங்க. How many of you say, like, pastor, I don't get any of these symptoms? சில பேர் பாருங்க அதுக்கு கை தூக்க மாட்டேன்றாங்க. சில பேர் பார்த்தா பாவம் நல்ல பிள்ளைங்க கை தூக்குறாங்க. இது நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்ட்ன்றவங்க ஒரு அல்லே சொல்லுங்க. And people who say all these are correct, say hallelujah. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. be clear today. சில ஜனங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுங்களா? And how would some people be? ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துகிட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்களா. And two people were talking together. ஒருத்தர் வயசானவர், One was an old man, இன்னொருத்தர் ரொம்ப யங், and another was an young boy. அவரு ரெண்டு பேர் மீட் ஆனாங்க. And they met with each other. வணக்கம்யானாங்களா. And they said, வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் தம்பி. And he said, yes, வணக்கம், yeah, tell me. அதுக்கு இவரு கேட்டாரு, என்னையா ஒரு மாதிரி கவலையா இருக்கிறீங்களேன்னுட்டு. And he asked, ஐயா, why are you so sad? அதை என்ன பண்றது, நமக்கு நம்ம நாட்கள் எல்லாம் ஒரு மாதிரி போயிடுச்சு. See, all my days it went so bad. அதுக்கு அவரு வயசானவர் இந்த வாலிபனை கேட்டாரு. And this old man, he asked this young boy, நீ எப்படி இருக்கிறப்பா? And how are you, boy? ஓ, நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன். Yeah, I am fine, I'm well. அப்படியா? Is it so? என்ன பண்ண போற? What are you going to do? நான் இப்போ ஒரு 10 ஏக்கர் லேண்ட் வாங்கலாம்னு இருக்கிறேன். See, I'm going to buy 10 acres of land. அப்புறமா அது குத்திகைக்கு விட போறேன். And I'm going to give it for lease. அப்புறமா காசு ஏகப்பட்டது வருது. அப்புறமா இன்னும் பெரிய பெரிய திட்டங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன். See, I'll get more money, and after that I have many projects to fulfill. இந்த தாத்தாக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. This old man got very angry. என்னடா என் பேரா மாதிரி இருக்கான், இவன் இவ்வளவு ஐடியா வச்சிருக்கானே. And see, he is just like my grandson, but he is so thoughtful and நான் இவ்வளவு வருஷம் இந்த மாதிரி எழுந்துட்டே வந்துட்டேனே. See, all these days I have lacked, I have missed many things in my life. அதுக்கு இந்த தாத்தா சொன்னாராம், And for that யோ நீ பேசினது போதும்,
see, shut your mouth, man. I mean, you talk a lot. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾ ತಾತ ಅನ್ನಾರ. And he asked, why tata, why? ಏನ್ ನೀನ್ ಒರ್ದಂತ ಬಯಲ್ ವಾಂಗ್ರವನಾ? See, are you the only person whom I know that you're going to get a field for yourself? ನಾನು ಅವ್ರ 10 ಮಾಡುವಾಂಗ್ರ ಅನ್ನಾರ. Yeah, I'm going to get 10 cows for me. அதுக்கு இந்த வாலிபன் கேட்டிருக்கான். And this young man asked, எங்க உனக்கே இடமே இல்லையே, ஒண்ணு இல்லன்னு தானே சொன்னேன். see, you told me that you don't have any place even to sleep, then where? ஆமா, இடம் இல்ல, சரி, இப்ப நீ 10 ஏக்கரை வாங்குறேன்னு சொல்லிருக்கறல்ல. See, I don't have place, that is true, but you're going to get 10 acres, right? அதுல விட்டுறேன்னாரா. See, I will live in it. பார்த்தா எல்லாருக்கும் இவ ரெண்டு பேருக்கும் கோவம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. And these two gods started to fight. என்ன கோவம்? I mean, what was that? இவனு 10 ஏக்கர் லேண்ட் வாங்குறேன்ற கோவம். And because he's going to get 10 acres of இவனு land. 10 மாடு வாங்குறேன்ற கோவம். And he's going to get 10 cows for himself. பார்த்தா ரெண்டு பேரும் ஃபைட்டிங் ஆகி இவன் வாலிப போட்டு அடிச்சிட்டான். And this young boy, he got angry and he started to beat the old இந்த man. வயசானவங்களை அடிச்சிட்டான். He bet the old man. பார்த்தா அவங்களுடைய துரதிருஷ்டத்துக்கு அப்படியே போலீஸ் போயிட்டே இருந்தாங்க. And for his misfortune, like this, a policeman was going. போலீஸ்காரங்க வந்த உடனே, ஏய் என்னடா நீ பண்ற, இவ்வளோ வயசானவருக்கு அடிக்கிறியாடா நீன்னு கேட்டாங்க. And this, I mean, these police people, I mean, they asked, man, you're so angry and you're going to beat this old man. Why did you do சார், that? அவர் முடிதான் வயசா இருக்குன்னு காட்டுது சார். அவர் பேசுற பேச்செல்லாம் கேட்டா பெரிய பேச்செல்லாம் பேசுறாருன்னா. Sir, but see, his physical appearance shows that he is old, but the way he talks is so terrible, sir. என்ன பேச்சது? What was that? அவரு என் வயல்ல மாடை விடுறேன்றாரு. And he is telling that he is going to leave his cows in my field. பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேச்சாக்கி அது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிடுச்சு. And they got more angry and they went to the police அங்க station. போலீஸ்க்கும் பேசவே விடல இவங்க. And they didn't allow the police to அது talk. கோர்ட்டுக்கே போயிடுச்சு. It went to the court. கோர்ட்ல ஜட்ஜ் உட்கார்ந்தாரு. And the judge was sitting in the அங்க court. யாரும் பேசக்கூடாது. No one should talk. வரி இந்த பக்கத்துல லாயர், இந்த பக்கத்துல லாயர், ரெண்டு பேர் தான் பேசணும். Only 2 lawyers should bring petitions. அந்த வாலிபனுடைய இதை சொல்லுங்க நாங்க. And he said, bring me the prayer of this young man. என்னுடைய கட்சிதாரருடைய வயல்ல இந்த தாத்தா மாடு விடுறேன்றாரு. And he said, see, my party is telling that in his field this old man is going to live his cows. இவர் சொல்றாரு, அவனு எனக்கு முன்னால என்னென்ன பேசுறான், அப்படி இப்படி மாடெல்லாம் வாங்கி என்னுடைய இதெல்லாம் பழக்கிறேன்றான். And he said, like, he is trying to destroy my future. He is talking like this. அதுக்கு ஜட்ஜ் கேட்டாரா. And the judge said, யோ, நீ எங்கேயா லேண்ட் வாங்கி இருக்கிற? And he asked, where did you get your land? இல்ல சார், லேண்ட் இனிமேல தான் வாங்கணும். Sir, we are planning to get the land, sir. இவன்கிட்ட கேட்டாரு, எங்கேயா உன் மாடு? And he asked this old guy, where is your cow? சார், அது இனிமேல தான் வாங்கணும் சார். And I'm going to get in the future, sir. இனிமேல வாங்க போறதுக்கு இவ்வளவு ஃபைட்டிங் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா? See, you have not yet got it. Like before that, you're trying to fight to come to the court. உங்களை பார்த்தா நீங்க பயங்கரமான களவாளிகளா இருப்பீங்கன்னு அன்னிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, அவங்கள உள்ள போட்டாரு. See, by seeing you, I think you are big criminals. I want to throw you inside the prison. பார்த்தா ரெண்டு பேரும் உள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு 1 2 3 4 5 கம்பி எண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருந்தாங்க. These people, they went inside the prison and they were counting bars, the door of the prison gate. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters, இந்த கவலை இருக்கு பாருங்க. see, this disease of worry, இது நம்மளை எங்கெங்கயோ இழுத்துட்டு போயிடுது and it பாருங்க. will take you somewhere else. நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. See that ஒருத்தர் கவலைப்பட்டீங்கன்னா, try to think, worry a lot. அவங்களுடைய லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் எங்க தெரியுமா? Where is their last stage? ஒன்னு ட்ரெயின்னு வாங்க, and they'll say that train, இல்லன்னா ஃபேன்னு வாங்க, and fan, இல்லன்னா பாட்டில்னு வாங்க. and in a drink, பாட்டில்னா இதல்ல, பெரிய பாட்டில் இல்ல, சின்ன பாட்டில். and it is small bottle. அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே, என்ன ஃபாரடாலாம் டிக் 20 என்ன ஏதோ சொல்வாங்களே. I don't know what they say, but they name it in different way. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, My dear brothers
இன்னைக்கு sisters, நான் உங்களுக்கு சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன், and I want to tell you, இந்த கவலைக்கு உலகம் என்ன பரிகாரம் கொடுக்குது? and what solution can this world give for your worries? என்ன பரிகாரம் கொடுக்குது? What can it give to you? இப்போ ஒரு உலக மனுஷன் கிட்ட போயிட்டு, ஐயோ எனக்கு இவ்வளோ கவலை இருக்கு, ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் சொல்லுங்க. Maybe you go to a worldly man and you ask him, see sir, I have many worries in my life, what are you going to tell me, how are you going to solve it? சாத்தானு பாருங்க, இந்த மாதிரி கவலை இருக்கிற ஆளுங்களை கரெக்டா வேண்டாத ஆளுங்க கிட்ட தான் கொண்டு போவான். See, Satan, he knows these people and he tracks them into different paths. இந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள், ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், இயேசுடைய பிள்ளைகள் இங்கே சரியான கனெக்ஷனுக்கு வர்றதுக்கு விட்டு அவங்க வேற வேற கனெக்ஷன்கெல்லாம் போயிடுறாங்க. See, children of God and child of God, they won't come into into certain notice of the spiritual guidance, but they go in different paths. இன்னைக்கு अनेक தண்ணி அடிக்கிற மாஸ்டர்ஸ் கேளுங்க. See, people who drink a lot, you ask them, அவங்க கிட்ட எப்பப்பா நீ தண்ணி அடிக்க கத்துக்கிட்ட? and when you ask them, how did you learn to drink? என்ன சார் பண்றது, குடும்பத்துல ரொம்ப ப்ராப்ளம். What shall I do sir, I have many problems in my எனக்கே ரொம்ப ப்ராப்ளம். and personally I have many problems. எனக்கே உடம்பே சரியில்லை. See, my body is not good. நான் எப்போ சத்து போயிடுறேன்னு தெரியல, அதுக்கு இப்பவே போயிடலாம்னு. See, I don't know when I'm going to die, so I thought of dying now itself. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, சில பேர் சொல்வாங்க, and many people say, என்ன சொல்வாங்க? what will they இந்த say? மாதிரி காஞ்சா, ஓபியம், பிரவுன் சுகர் இதெல்லாம் அடிச்சா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் சார். See, if I take all these drugs, I feel so happy for a while. இன்னும் சில பேர் சொல்லுங்க, And if see some people, போய் 3 மணி நேரம் அந்த சினிமா தியேட்டருக்குள்ள உட்கார்ந்தா எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார். see, for the 3 hours if I go into a cinema theater and if I sit there, I feel so happy for 3 hours. இதெல்லாம் பண்ண பிறகு அதோட ரிசல்ட் என்ன? See, after doing all these things, what is the result? நீ குடிச்சி குடிச்சி உன்னுடைய குடலே போய்டும். See, you drink and your intestine gets over. நீ அதை பார்த்து பார்த்து உன் காசு போயிச்சு, டைம் போயிச்சு, உன் கண்ணு போயிச்சு. See, seeing movies, watching movies after movies, your money is spent, your time is spent and your future is spent. நீ ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உன்னுடைய நரம்புகள் எல்லாம் போயிடுச்சு. போதை பொருட்களை எடுத்த பிறகு உன்னுடைய நரம்புகள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது. நேத்து ஒருத்தர் மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க. See, a believer from Mettupalayam, he called me. அவங்க ரொம்ப யங்தான். And they were young couple. ரெண்டு பேரும் வேலை செய்றாங்க. Both of them are working. அவங்க சொல்றாங்க, எங்க ஃபேமிலில சமாதானமே கிடையாது. And they say, see pastor, we don't have peace in our family. ஓ, யாரோ உங்க நம்பர் கொடுத்தாங்க, நான் இப்போ உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். See, some people they gave me your number in Coimbatore, so I am talking with you. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு ஒருவேளை அவங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். maybe they are watching me on live. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், I tell you today, நீங்க எந்த கவலைப்படுறதுல ஒரு புண்ணியமும் கிடையாது. because you worry, there is no benefit out of it. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, ஆனா எல்லாத்துக்கும் பரிகாரத்தை ஒருத்தர் வைத்திருக்கிறார். but the one has all solutions for your problem. Praise the Lord. Hallelujah. அவர்தான் இயேசு சுவாமி. And he is Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, வானத்தின் கீழே பூமிக்கு மேலே அவருடைய நாமமே அல்லாமே வேற எந்த நாமத்துல ரட்சிப்பே கிடையாது. and below the heavens and above the earth there is no name for salvation in this earth. Hallelujah. Hallelujah. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and my dear இன்னைக்கு sisters, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. be clear right நீங்க now. எந்த தேசத்துல இருக்கலாம், Maybe you can be in any நீங்க country. எந்த கலர் இருக்கலாம், Maybe you are in different நீங்க எந்த complexion. ஜாதி இருக்கலாம். Maybe you are of a different caste. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, நீங்க அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு சுவாமியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே, and if you alone accept Jesus as your personal savior, உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்காது. there is no deliverance in your life. Praise the Lord. Hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you all happy? என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters, நேத்து ஈவினிங் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணாரு. and yesterday evening a friend of mine, he called me. அவர் பெங்களூர்ல இருந்து ஃபோன் பண்ணாரு. And he called me from Bangalore. அவர் சொன்னாரு, நான் ஒரு பிரிசனர் ன்னாரு. And he said that I am a prisoner. நான் இப்பதான் வெளியே வந்திருக்கிறேன். Just now I came out of prison. எதுக்கு பிரதர் நீங்க பிரிசன் போனீங்கன்னு Why கேட்டேன். did you go into prison, brother? நான் ஒருத்தரை கொலை And பண்ணிட்டேன்ட்டாரு. I killed somebody. அப்ப இப்ப நான் என்ன வெளியே விட்டுருக்காங்கன்னு And now they சொன்னாரு. have left me out.
நான் இப்போ நான் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டாரு. And he told me, I don't know what to do in my life. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. understand today. நாங்க நினைச்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் அவ்வளவு யூஸ் ஆகுதான்னுட்டு. And maybe we think all these life and all these things, does it matter? இது அவ்வளவு யூஸ் It ஆகுது. is very useful. நிறைய மக்கள் இதை கேக்குறாங்க. Many people are watching it. எல்லாரும் பார்க்கறாங்க. Many people are seeing it. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you all happy? ஆண்டவர் உங்களை Let ஆசீர்வதிப்பாராக. the Lord bless you all. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. I want to tell you ஒரு today, பரிகாரம் உண்டு. there is a solution. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த கவலைக்கு ஒரு பரிகாரம் உண்டு. And there is a permanent solution for இந்த your problems. டிசீஸ்க்கு ஒரு பரிகாரம் உண்டு. And there is a permanent solution for your ஓ, disease. இந்த கொரோனாக்கு ஒரு பரிகாரம் உண்டு. And there is a solution for this corona. இந்த கவலை உங்களை ஒன்று செய்ய முடியாது. And this worries can't affect you anymore. நீங்கள் அதுக்கு மேல ஜெயித்து நீங்கள் நடக்கலாம். And you can win victorious. You can be victorious over it. Praise the Lord. Hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you all happy? என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and my dear sisters, நான் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். I would like to give you an example. ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட், A great artist, ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட் பண்ணாராம். and he drew a beautiful art. ரொம்ப அழகான ஆர்ட். It was so beautiful. அப்படியே மலைகள், And mountains, ரிவர்ஸ், rivers, அப்படியே ஒரு பெரிய மேன்ஷன், and a mansion in the midst of it. அப்படியே அந்த சன்ரைஸ், Sun, the rising of the sun in the morning. ஓ, அதுக்கு அழகான ரோடு, And a beautiful road in the midst of it. நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Just imagine it. அது எப்படி இருக்கும்னு. And how beautiful would it be? நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். And I thought about ஓ, it. பியூட்டிஃபுல், It would be very beautiful. வெரி பியூட்டிஃபுல். Very, very beautiful. அப்போ அது இதுக்கு போயிச்சா, ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போயிச்சா. And this picture he went for an auction for அப்போ judging. இந்த பிக்சரை பார்த்தவங்க ஜட்ஜஸ் பார்த்தாங்களா? And I mean all the judges saw this picture. எல்லா ஜட்ஜ் இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் சொன்னாங்களா? And every judge they gave the first prize. They wrote that this is the perfect painting. அப்போ பார்த்தா கொஞ்ச நேரான பிறகு இன்னொரு பிக்சர் வந்துச்சா. And after a while another picture it came. பார்த்தா இதே சீனரி. And it was the same scenery. சேம் சீனரி. The same. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters. ஆனா என்னன்னா அந்த சன் ரைஸ் கிடையாது. And I mean it didn't have the rising of the sun. சன் செட். And it had sunset. பார்த்தா மழை And rain. மழை வந்துகிட்டு இருக்கு. And I mean the picture it shows that it was raining there. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters. அங்கே ஒரு இடத்துல, ஒரு பத்திரமான இடத்துல ஒரு பியூட்டிஃபுல் பேர்ட் அப்படியே அது ஹம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். And in a safe place a beautiful bird was humming. Praise the Lord. Praise the Lord. இதுல இருந்து என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க? And what do you understand from these things? ஓ, என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, சிச்சுவேஷன் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கலாம். maybe the situation is beautiful. அது மொத்தத்துல அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம். சூழ்நிலைகளுக்கு நடுவுல நீங்கள் போகக்கூடிய வாழ்க்கை வேற மாதிரி ஓ, இருக்கலாம். அப்படியே மழை வரலாம், Maybe it could rain. மின்னல் அடிக்கலாம். Maybe lightnings may ஆனா come. இந்த பேர்டுக்கு எந்த கவலை கிடையாது. But this bird didn't have any worries. இது ஆண்டவருக்கு தனக்கு கொடுத்த அந்த தொனியை அது எடுத்து And பாடிக்கொண்டிருக்கிறது. it is singing with a beautiful tone which God gave it. Praise the Lord. Hallelujah. இதுதான் என்னது? கவலை இல்லாத வாழ்க்கை. This is a life without worry. Praise the Lord. Hallelujah. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இயேசு ஒரு வசனத்திலே சொல்லுகிறார். Jesus tells in a verse, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் the Gospel of John, 14வது அதிகாரம் chapter 16, 27வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார். and verse 27. வாசிங்கள். சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம், உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை. நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை. உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. இங்கிலீஷ்ல வாசிங்கள். 27. John 14:27. Peace I leave with you. Peace
I leave with you. My peace I give unto My you. peace I give unto you. Not as the world giveth, Not as the world giveth. I give unto you. Ah, Let not your hearts be troubled, ah, neither let it be afraid. afraid. என் அன்பு சகோதரனே My சகோதரிகளே, dear brothers and sisters, நான் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல நான் படிக்கும் பொழுது when I was reading in another நீங்க translation, கவலைப்படாதீங்க, you need not to worry. நான் என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். And I give my peace unto ஓ, you. உலக கொடுக்கிறது போல நான் கொடுக்க மாட்டேன். And it is not like as the world that gives it to you, என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு but I கொடுக்கிறேன். give my own peace to you. உலக கொடுக்கிற சமாதானம் என்ன? Now what is the peace that the world can give you? நாங்க நமக்கு எல்லாம் சரி இருக்கும் பொழுது என்ன See, சந்தோஷம். when everything is fine, when your circumstances are good, how happy you are. என்ன 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 பாடுவோம்? And what will you sing? சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்கி பொங்குதே. And when you're happy, when your circumstances are good, you sing Sandosham Pongude, Pongi Pongi, you sing like that. அதே வரி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, But when worry starts, பரலோகமே and even சொந்தமே and you sing என்று காண்பேனோ. and you sing a love song to your creator to go to heaven. எப்பப்பா நம்மளை கூப்பிட்டுக்கிற? When will you call me? இதெல்லாம் என்னால பார்க்க முடியல, I am unable to bear all these things. இதெல்லாம் என்னால பேர் பண்ண முடியல, I am unable to bear them. பேசாம உன்கிட்ட வந்துடுற சாமி. Silently I would like to come to you. Is it like that? என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். the Lord says, என்ன சொல்லுகிறார்? what does he say? எல்லாம் முடிந்தது, Everything is over. எல்லாம் முடிந்தது. Everything is over. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை உருவாக்குனதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. there is a reason that God has created you in Praise this the world. Lord. Hallelujah. அவர் உங்களுடைய விசுவாசத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். And he has started your faith. அவரே உங்களுடைய விசுவாசத்தை முடிக்க போகிறார். And he will end your faith. அந்த நாள் வரலும் Until that time ஓ, in between, இந்த வசனத்தை நீங்கள் விசுவாசிங்க. you must believe this verse. Praise the Lord. Hallelujah. சந்தோஷமா Are you இருக்கீங்களா? all happy? என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. understand well. இயேசு சுவாமி சொல்லுகிறார், Jesus said, உலகம் கொடுக்கிறது போல நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது இல்லை, it is not as the world gives to you, என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு but I கொடுக்கிறேன். give my own peace to you. Praise the Lord. Hallelujah. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and அந்த sisters, சமாதானம் இருந்தால் and if you have that peace, என்ன வரட்டும், whatever may come, என்ன வரட்டும், whatever may come, உங்களுடைய முகத்துல என்ன இருக்கும்? you know what you will have in your face? ஆ? ஆ? சந்தோஷம் இருக்கும். You will have joy and peace in your face. Praise the Lord. Hallelujah. உங்களுடைய முகத்துல சந்தோஷம் இருக்கும். You will have joy and peace in your face. உங்களுடைய முகத்துல அப்படியே ஆண்டவருடைய நம்பிக்கை இருக்கும். And your face will have the faith in God. Hallelujah. Hallelujah. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. You must know well. அவரை நம்பின ஒருத்தரையும் அவர் கைவிடுகிற தேவனே அல்ல. And he didn't forsake. He won't forsake anybody who trusts in him. Praise the Lord. Hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you all happy? என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு காசு கொடுத்து இதெல்லாம் வாங்க முடியாது. see, you can't buy peace from a shop. You can't spend money and you can't get it. ராஜாமாரங்களே இதை வாங்க முடியல. Kings, they were not able to get this peace. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and sisters, ஓ, இது எங்க போனாலும் கிடைக்காது. you can't find it anywhere in this இது world. ஒருத்தர்கிட்ட தான் You கிடைக்கும். can just find it from one. அவர் யாரு? And who is he? அவர்தான் இயேசு He சுவாமி. is Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. இன்னைக்கு இந்த ஆன்லைன்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே And சகோதரிகளே, all my dear people who watch online with me, இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேண்டிய சமாதானத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார். and the Lord is going to give the peace that you require in your life. Praise the Lord. Hallelujah. சந்தோஷம், இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கிற சந்தோஷம், And the peace that you get today, இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கிற சமாதானம், and the joy that you get today, இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த தெய்வீக ஆசீர்வாதம், and the spiritual blessings that he is going to give you today. Praise the Lord. Hallelujah. என் அன்பு சகோதரனே My சகோதரிகளே, dear brothers and sisters, அது பெர்மனன்ட். and that would be permanent. அது பெர்மனன்ட். It will be permanent. எவ்வளவு பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? How many of you understood my topic?
எவ்வளவு பேர் புரிஞ்சிருக்கீங்க? How many of you understood? இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? And if you go to your டைனிங் டேபிள்ல போனா என்ன பண்ணுவாங்க? and if you go to your in-laws house, what will they do when you go to நாட் இன்லாஸ் ஹவுஸ். கல்யாணத்துக்கு போனா அந்த டைனிங் ஹால்ல என்ன பண்ணுவாங்க? சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்களா? டேபிள்லயே சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்களா? when you go to a marriage function, what will they do? First in the dining hall, என்ன 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 பண்ணுவாங்க? they will decorate the table இலை போடுவாங்க. and they'll put the big banana leaf in. பிக் பனானா லீஃப். A big banana leaf. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன போடுவாங்க? First what will they? ஜாமுனா. இலையில என்ன போடுவாங்கன்னா தண்ணி போடுவாங்க. என்ன 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 பண்ணுவாங்க? சரி, என்ன தண்ணியே போடுவாங்க. சரி, க்ளீன் ஆயிடுச்சு. Okay, now you wipe the leaf clean. என்ன யார் சொன்னது சால்ட்? டெய்ஸி. டெய்ஸி என்ன வைப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் சால்ட் வைப்பாங்க. They'll keep salt in the leaf. புரியுதா? Do you understand? புரியுதா? என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, my dear brothers and sisters, அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டவர் கொடுக்கிறது என்ன தெரியுமா? the first ingredient the Lord added, தெரியுமா? சமாதானம். that is peace. அவர் பாருங்க, அங்க சீடர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. See, all these disciples were அப்பர் ரூம்ல இருக்கிறாங்க. They were there in the upper room. பயந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. They were so afraid. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரா? Do you think that the Lord that he brought big guns and he gave to them? My disciples, என்னோட சீஷர்களே, you don't worry about anything. எதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. இப்ப பாரு, நான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். See, I've bought good weapons to fight. யாரன வந்தாங்கனா, and if somebody comes சும்மா டப 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 அடிச்சிடுங்க. You just shoot them just like that. அப்படியா? Was it like that? இல்ல, வந்த உடனே என்ன சொல்றாரு? The time he came, what did he say? உங்களுக்கு சமாதானம். And peace be unto you. Praise the Lord. Hallelujah. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை, இன்னைக்கு அவருடைய வேலைக்காரனாக நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு சமாதானம். And as a servant of Jesus, I would like to tell you, let peace be unto you. Praise the Lord. Hallelujah. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, my dear brothers and sisters, இந்த சமாதானம் இருந்தால், and if you have this peace, என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை, எந்த மேட்டரும் நம்மளை ஷேக் பண்ண முடியாது. no matter can எதுவும் உங்களை பயப்படுத்தாது. Hallelujah. Hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கீங்க? Are you all happy? அது மட்டுமல்ல, and not alone that, இந்த சமாதானம் உங்களை ஆசீர்வாதத்தின் பாதையில நடத்தும். this peace will lead you to the paths of blessing. ஏன் சொல்லுங்க? You know why? நீங்க ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியத்தை செய்யவே மாட்டீங்க. Because you won't do anything that is against the Lord. அப்ப வேதம் சொல்லுகிறது, நீதிமானுடைய ஆசையை அவர் என்ன பண்ணுகிறார்? விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிறார். And the Bible says the Lord fulfills the desire. Hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you all happy? இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு இயேசுவுடைய சமாதானம் வேண்டும்? How many of you need the peace of Jesus Christ himself? Praise the Lord. Hallelujah. அது உள்ளத்துல வரும். And you will get it deep inside your heart. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. Be clear. சில பேருக்கு ஃபேஸ்ல சமாதானம் இருக்கும். For some people they'll be happy when you look at their face. பார்த்த உடனே, the time you look at them, ஒரு மாதிரி அப்நார்மலா சிரிப்பாங்க பாருங்க. say the smile will be abnormal. அப்படியே 34 பல்லு அப்படியே தெரியணும். And when you see them, you'll see all the 34 teeth. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, my dear children of God, நீங்க ஆர்டிபிஷியலா பண்ணா உங்க வாழ்க்கையே ஆர்டிபிஷியல். and if you try to put an artificial smile, then your life will be artificial. உன்னுடைய வாழ்க்கை ரியலா இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் ஆசீர்வாதம். And if your life is real, then if your face is real, then your life would be real. எவ்வளவு பேர் இந்த நாளிலே இயேசுவுடைய சமாதானத்தை வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many of you are willing to get the peace of Jesus Christ? Hallelujah. Hallelujah. எவ்வளவு பேர்? How many of you? சத்தமே வர மாட்டேங்குதா?
என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and நாங்க sisters, இதை ஏதோ சாதாரணமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். and you think that these things are ordinary, இந்த useless கவலை சாதாரணமா நினைச்சிட்டு things. You இருக்கிறோம். think that worries is a இல்ல, normal. அது ஒரு வியாதி. No, it is a disease. நாங்க இந்த சமாதானத்தை சும்மா பீஸ் பீஸ் பீஸ்ன்னுட்டு இருக்கிறோம். We think that we get peace, something like that. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear brothers and ஆனா sisters, இந்த பீஸ் என்னென்ன செய்யும் என்று இந்த நாளிலே புரிந்து கொள்ளுங்க. see, you must understand what peace can do unto you. ஹalleluya. Praise the Lord. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே, My dear brothers and sisters, இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. be clear today. இயேசு சுவாமி தன்னுடைய சமாதானத்தினாலே உங்களை நிரப்ப போகிறார். Jesus is going to fill you with His peace today. ஹalleluya. Hallelujah. எல்லாரும் முழங்கால் Let போடுவோம். us all kneel down. Praise the Lord. Praise the Lord. நன்றி. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா காய்ச்சல்களை, ஆண்டவரே எல்லா விதமான வலிகளை, ஆண்டவரே எல்லா விதமான தொந்தரவுகளை, ஆண்டவரே இயேசப்பா நீர் விடுதலை ஆக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே நீர் பரம வைத்தியர் சுவாமி. ஆண்டவரே உம்முடைய தழும்பினாலே நாங்கள் குணமாக மானோம் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறதே. ஆண்டவரே நீர் தொட்டு குணமாக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஆசீர்வதித்தருளும். அவங்க வந்து சாட்சி சொல்ல வேண்டும். இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே, ஆமென். எல்லாரும் சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முன்னுள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யமும் ஐக்கியமும் சமாதானமும் இங்கிருக்கிற எல்லாரோடும் என்றென்றும் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து